Hi, hi students, welcome to my channel. Today's session carbon and its compounds. Carbon and its compounds. Last chapter of 10th class physical science. The important bits discuss చేస్తాం. First of all, I wish you all the best. Please like, share and subscribe to my channel. It is exclusively for students preparing public examinations of 10th class, TET, DSC, and RGUKT, Triple IT, Mario Polyset. Okay, once again, I wish you all the best. First bit on the screen. Which of the four test tubes containing the following chemicals? So, brisk effervescence with dilute acetic acid. So dilute acetic acid అనేది ఒక యాసిడ్ మా యాసిడ్స్ తో బ్రిస్క్ ఎఫరోసెన్స్ ఇచ్చేవి ఏవిటి యాసిడ్స్ తో బ్రిస్క్ ఎఫరోసెన్స్ అని ఇచ్చేవి బ్రిస్క్ ఎఫరోసెన్స్ ఇచ్చేవి ఏవంటే కార్బోనేట్స్ అండ్ బైకార్బోనేట్స్. వీటిలో ఆప్షన్ బి చూడమా, ఆప్షన్ బి. సో ఆప్షన్ బి అందులో 2 వచ్చి NaHCO3 sodium hydrogen carbonate, 3 వచ్చి K2CO3. These two are the carbonates. సో కార్బోనేట్స్ ఏమవుతాయి, యాసిడ్ తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు బ్రిస్క్ ఎఫరోసెన్స్ ఇస్తాయి. కాబట్టి ఆప్షన్ బి అండ్ ఆల్సో ఆప్షన్ డి రెండు సేమ్ గానే రెండు కరెక్ట్ అమ్మా. Which are the following solution of acetic acid in water can be used as preservatives? Acetic acid in water, dilute acetic acid is used as a preservative, which is known as vinegar అని చెప్పుకున్నాం. Vinegar is used as a preservative. కూరగాయలు మొదలైనవి నిల్వ ఉంచడానికి వెనిగర్ వాడతాం. సో ఇట్ ఈస్ 5 to 8% acetic acid. 5 to 8% acetic acid. దీన్ని మిథనోయిక్ యాసిడ్ అని కూడా అంటారు. ఇథనోయిక్ యాసిడ్ అని కూడా అంటాం. ఇథనోయిక్ యాసిడ్, వెనిగర్. సఫిక్స్ యూజ్డ్ ఇన్ ద నేమింగ్ ఆఫ్ ఆల్డిహైడ్స్. ఆల్డిహైడ్ అంటానే మీకు గుర్తుండాల్సిందేమి CHO ఫార్ములా CHO. ఆల్డిహైడ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఏమంటే CHO. CHO గ్రూప్ ఉన్నప్పుడు లాస్ట్ లో సెకండరీ సఫిక్స్ గా AL రావాలా. ఇథనాల్, మిథనాల్. ఇట్ ఈస్ అసిటిక్ యాసిడ్ వెన్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ వాటర్ dissociates into ions reversibly because it is weak acid. Acetic acid water లో డిజాల్వ్ చేస్తే డిసోసియేట్ ఇంటూ అయాన్స్ అవుతుంది. బట్ అయాన్స్ ఏమవుతాయి, అగైన్ కంబైన్ టు ఫార్మ్ మాలిక్యూల్స్. ఇట్ ఈస్ వీక్ యాసిడ్. విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ హైడ్రోకార్బన్ కెన్ షో ఐసోమరిజం? ఐసోమరిజం అంటే సేమ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా ఉండాలి, బట్ డిఫరెంట్ స్ట్రక్చరల్ ఫార్ములాస్ ఉండాలా. So C4H10 butane. So isomerism, it has N-butane and isobutane, two isomeric forms ఉంటాయి. Combustion of hydrocarbon is generally accompanied by the evolution of combustion of hydrocarbons. Hydrocarbons ను దహన ప్రక్రియకు గురి చేస్తే, దహన చర్యకు అంటే మండించినప్పుడు ఏమి వస్తాయి మెయిన్లీ హీట్ వస్తుంది. హీట్ తో పాటు లైట్ కూడా వస్తుంది. హీట్ తో పాటు లైట్, మెయిన్లీ హీట్ 2 ml of ethanoic acid was taken in each of the 3 test tubes ABC. ABC and 3 test tube లో 2 ml 2 ml 2 ml చొప్పున ethanoic acid తీసుకున్నారు. దానికి 2 ml 4 ml and 8 ml of water ను యాడ్ చేస్తున్నారు. సో ఏ టెస్ట్ ట్యూబ్ లో ethanoic acid 2 ml వాటర్, B లో 4 ml, C లో 8 ml of water యాడ్ చేస్తున్నారు. So a clear solution is obtained in which test tube? Clear solution. So ethanoic acid dissolves. Ethanoic acid is soluble in water in all proportions. All proportions. So in all the test tubes there is a clear solution. All the test tubes clear solution. 2 ml of acetic acid was added slowly in drops to 5 ml of water. Then we will notice acetic acid ను వాటర్ కు కలుపుతున్నారు. We will notice the acid forms a separate layer on the top of the water. తప్పు. Water forms separate layer on the top of the acid. తప్పు. Formation of clear and homogeneous solution. So a clear and homogeneous solution forms. ఎందుకంటే
Acetic acid is readily soluble in water due to formation of hydrogen bonds. A few drops of ethanoic acid were added to solid sodium carbonate. So ethanoic acid is nothing but acetic acid. Ethanoic acid అంటే acetic acid. సోడియం కార్బోనేట్ కలుపుతున్నారు. సోడియం కార్బోనేట్ కలుపుతానే ఏమవుతుందమ్మా? Yeah, brisk effervescence takes place. Brisk effervescence జరుగుతూ బుసబుసమని పొంగుతూ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ లిబరేట్ అవుతుంది. ఇక్కడ బ్రిస్క్ effervescence అక్కడ మనేస్తుంది. When acetic acid reacts with ethyl alcohol, acetic acid ఒక యాసిడ్, ఇథైల్ ఆల్కహాల్ ఒక ఆల్కహాల్, యాసిడ్ ఆల్కహాల్ రెండు రియాక్షన్ లో we add H2SO4 కాన్సన్ట్రేటెడ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ యాడ్ చేస్తాము. సో కాన్సన్ట్రేటెడ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ యాక్ట్స్ యాజ్ డాష్ అండ్ డాష్ నడమ. సో ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేట్ H2SO4 ఎందుకు వాడతారంటే ఫర్ రిమూవింగ్ ఆఫ్ వాటర్. The reagent used for removal of water is known as dehydrating agent అంటాము. నెక్స్ట్ ఆల్కహాల్ యాసిడ్ కలిస్తే ఏర్పడే రియాక్షన్ లో ఎస్టర్ అనేది ఏర్పడుతుంది. అందువల్ల రియాక్షన్ ఎస్టరిఫికేషన్ రియాక్షన్ అంటాము. బట్ H2SO4 acts as a dehydrating agent and the process is said to be esterification. Yet the bond between carbon and hydrogen and methane is మీథేన్ లో కార్బన్ కు హైడ్రోజన్ కు మధ్య ఉన్న బాండ్. మీథేన్ లో కార్బన్ అండర్గో sp3 హైబ్రిడైజేషన్ కార్బన్ అండర్గో sp3 హైబ్రిడైజేషన్. సో కార్బన్ హైడ్రోజన్ మధ్య బాండ్ అనేది సింగిల్ బాండ్. ఇట్ ఈస్ సిగ్మా sp3s అంటున్నా. సిగ్మా sp3s. sp3 హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్ ఆఫ్ కార్బన్ ఏమవుతుంది? ఓవర్లాప్స్ విత్ s ఆర్బిటాల్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్. సో సిగ్మా sp3s. నెంబర్ అండ్ టైప్ ఆఫ్ బాండ్ బిట్వీన్ కార్బన్ అండ్ హైడ్రోజన్, కార్బన్ అండ్ హైడ్రోజన్ ఇన్ ఇథీన్ ఈజ్. కార్బన్ అండ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ ఇన్ ఇథీన్ ఈజ్. సో ఇథీన్ అంటేనే C2H4 C2H4. దీన్ని ఎథిలీన్ అంటాము. ఇందులో కార్బన్ డబుల్ బాండ్స్ ఉంటుంది. డబుల్ బాండ్ ఉంటుంది. సో ఈ కార్బన్ మీద రెండు హైడ్రోజన్లు. ఈ కార్బన్ మీద రెండు హైడ్రోజన్లు ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు ఏమి? ద నెంబర్ అండ్ టైప్ ఆఫ్ కార్బన్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ ఇన్ ఈథేన్ అన్నాడు. ఈథీన్ లో కార్బన్ హైడ్రోజన్ మధ్య ఎన్ని బంధాలు ఉన్నాయి, అవన్నీ ఎటువంటి బంధాలు? మొత్తం 4 బాండ్స్ ఉన్నాయి 4 హైడ్రోజన్స్ కాబట్టి 4 బాండ్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ కార్బన్ డబుల్ బాండ్ కాబట్టి sp2s సో ఆప్షన్ సి ఇథీన్ లో ఉన్నటువంటి కార్బన్లు sp2 హైబ్రిడైజేషన్ లో పాల్గొంటాయి. sp2 గుర్తుపెట్టుకోమా, డబుల్ బాండ్ ఉంటే sp2, ఈథీన్ లో sp2. 4 బాండ్స్ ఏర్పడతాయి. 4 కూడా సిగ్మా sp2s బాండ్స్. టైప్ ఆఫ్ బాండ్స్ బిట్వీన్ 2 కార్బన్ ఆటమ్స్ ఇన్ ఈథీన్. ఈథీన్ లో ఇంతకు ముందే చెప్పుకున్నాం కార్బన్ డబుల్ బాండ్ ఉంది. ఇథీన్ ఇథీన్ వచ్చి కార్బన్ డబుల్ బాండ్ ఉంది. C2H4 ఫార్ములా. 2 కార్బన్ల మధ్య ఉన్న టైప్ ఆఫ్ బాండ్స్ అన్నాడు. 2 కార్బన్ల మధ్య ఒకటి డబుల్ బాండ్ ఉన్నప్పుడు ఒకటి సిగ్మా బాండ్, ఇంకోటి పై బాండ్ ఒకటి సిగ్మా, ఇంకోటి పై బాండ్ సిగ్మా బాండ్ అనేది కార్బన్ యొక్క sp2 హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ వల్ల ఏర్పడుతుంది. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి పై బాండ్ అనేది PZZ వల్ల ఏర్పడుతుంది. సో ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ కార్బన్ మధ్యన సిగ్మా బాండ్ సిగ్మా sp2 హైబ్రిడ్ అంటాం. పై బాండ్ పై PZ 2 కార్బన్లలోని PZ ఆర్బిటాల్ ఓవర్లాప్ ఏర్పడుతుంది. నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ సిగ్మా అండ్ పై బాండ్స్ రెస్పెక్టివ్లీ ఇన్ C2H2 లో పై బాండ్స్ ఎన్ని, సిగ్మా బాండ్స్ ఎన్ని? C2H2 అనేది ఎసిటిలిన్ ఇథైన్ అంటాము. కార్బన్ మధ్య ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంటుంది.
ప్రతి కార్బన్ ఒక హైడ్రోజన్ తో సింగిల్ బాండ్ ఏర్పరుస్తాయి. ప్రతి కార్బన్ ఒక్కొక్క హైడ్రోజన్ తో సింగిల్ బాండ్ ఏర్పరుస్తాయి. హైడ్రోజన్స్ సో ఇప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ సిగ్మా బాండ్స్ అండ్ పై బాండ్స్ అన్నాడు సో ఇక్కడ ట్రిపుల్ బాండ్ లో ఉండే బాండ్స్ లో ఒకటి వచ్చి సిగ్మా, రెండు వచ్చి పై ఒకటి సిగ్మా, రెండు పై బాండ్స్ ఉంటాయి బిట్వీన్ టూ కార్బన్ ఆటమ్స్. C2H2 అంటేనే 1 సిగ్మా 2 పై బాండ్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ 1 కార్బన్ హైడ్రోజన్స్ మధ్య ఉండేవి సిగ్మా బాండ్స్. ఇది సిగ్మా బాండ్, ఇది సిగ్మా బాండ్స్. టోటల్లీ 3 సిగ్మా బాండ్స్ 2 పై బాండ్స్. 3 సిగ్మా బాండ్స్ 2 పై బాండ్స్ ఉంటాయి. ఆప్షన్ డి Yes, allotropy is the property of allotropy. Rupantrata అనేది property of an element which exists in more than 2 physical forms more than 2 physical forms having same physical properties but different in chemical properties. Spherical fullerenes are also known as spherical fullerenes కు మరొక పేరు బకీ బాల్స్ అంటారు. స్పిరికల్ fullerenes కు బకీ బాల్స్ అంటారు. C62 contains C60 లో ఏమి ఉంటుంది సో ఆప్షన్ ఏ 12 పెంటాగోనల్ రింగ్స్ ఉంటాయి. 12 పెంటాగోనల్ రింగ్స్ అండ్ 20 హెక్సాగోనల్ రింగ్స్. ఇన్ టోటలీ 32 ఉంటాయి 32 ఫేసెస్ ఉంటాయి. 32 రింగ్స్ ఉంటాయి అంటాం. నెక్స్ట్ వన్ who discovered nanotubes? నానో గొట్టాలను ఎవరు కనుగొన్నారో సుమియో లిసిమా. ఆప్షన్ బి సుమియో లిసిమా. 1 millimeter graphite contains how many layers of graphene అన్నాడు గ్రాఫీన్ ఒక మిల్లీమీటర్ మందం ఉన్న గ్రాఫైట్ లో ఎన్ని గ్రాఫీన్ లేయర్స్ ఉంటాయి? అప్రాక్సిమేట్లీ 3 మిలియన్స్ 3 మిలియన్స్ 3 into 10 power 6 లేయర్స్ ఉంటాయి 3 into 10 power 6 లేయర్స్ లేదా 3 మిలియన్స్ ఆఫ్ లేయర్స్ ఆఫ్ గ్రాఫీన్ అంటాం. నెక్స్ట్ అల్లోట్రోపీ హైబ్రిడైజేషన్ గ్రాఫైట్ లో sp2 హైబ్రిడైజేషన్ ఉంటుంది. గ్రాఫైట్ లో sp2 హైబ్రిడైజేషన్ ఉంటుంది. డైమండ్ లో sp3 హైబ్రిడైజేషన్ ఉంటుంది. దెన్ C60 లో కూడా sp2 ఉంటుంది 660 లో కూడా sp2 నే. నానో ట్యూబ్స్ లో కూడా sp2 నే కాబట్టి ఏకి 2 బికి 3 మళ్ళీ సికి డికి 2. సో ఆప్షన్ డి సో ఇన్ గ్రాఫైట్ C60 అండ్ నానో ట్యూబ్స్ మూడింటిలోనూ ఈచ్ కార్బన్ అండర్గో sp2. డైమండ్ లో మాత్రం sp3 గుర్తుపెట్టు. ఆల్కేన్స్ అంటానే సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్ which have the general formula CnH2n+2 CnH2n+2. alkenes unsaturated hydrocarbons having double bond at least one carbon double bond CnH2n. alkynes unsaturated hydrocarbons having carbon at least one triple bond CnH2n-2 ఆల్కహాల్స్ అంటే OH గ్రూప్ ఉండాలా 2 ఆల్కహాల్స్ OH గ్రూప్ ఉండాలా. కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ అంటే COOH గ్రూప్ ఉండాలా. OH గ్రూప్ ఉంటే ఆల్కహాల్స్ అంటాం. COOH గ్రూప్ అంటే యాసిడ్స్ అంటాము. కాబట్టి 3 5 1 2 3 5 1 2 చూడు once again 3 5 1 2 4 1 2 4 3 5 1 2. ఆప్షన్ బి నెక్స్ట్ అసిటాల్డిహైడ్ ఆల్డిహైడ్ అంటేనే CHO గ్రూప్ ఉండాలా. అసిటాల్డిహైడ్ CH3CHO ఇట్ ఈస్ ద ఆల్డిహైడ్. ఎసిటోన్ CO గ్రూప్ ఉండాలా. ఇట్ ఈస్ ద కీటోన్ ఎసిటోన్ ఈస్ ద కీటోన్. ఫార్ములా CH3COCH3. ఎస్టిక్ యాసిడ్ CH3COOH is the acetic acid. ethanol ethyl alcohol CH3CH2OH 3 4 2 1 3 4 2 1. ఆప్షన్ ఏ Next, the maximum oxidation state of carbon in combustion reactions. So in combustion reactions, carbon undergo carbon dioxide. Carbon combustion reaction లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గా మార్పు చెందుతుంది. సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లో ఆక్సిజన్ తెలుసు మీకు -2 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్.
2 oxygens కాబట్టి -2 into 2 -4. So carbon has plus fluoro oxidation state. So maximum +4 oxidation state ma. Next one ma, matching combustion reaction. Combustion reaction ma. Saturated hydrocarbons burns, unsaturated hydrocarbon burns, coke vessels get blackened. ఇప్పుడు చూడమ్మా, combustion reactions are exothermic reactions మా. Combustion reactions లో heat అనేది liberate అవుతుంది చెప్పుకున్నాం. Exothermic reaction. Saturated hydrocarbons ma. Saturated hydrocarbons burns with light blue flame. Saturated hydrocarbons, సంతృప్త హైడ్రోకార్బన్లు లైట్ బ్లూ ఫ్లేమ్ నీలి రంగు మంటతో మండుతాయి. అన్సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్ బర్న్స్ విత్ yellow ఫ్లేమ్. అన్సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్ అసంతృప్త హైడ్రోకార్బన్లు ఆల్కీనులు ఆల్కైనులు అయితే yellow ఫ్లేమ్ లోను, ఆల్కైన్లు అయితే లైట్ బ్లూ ఫ్లేమ్ లోను. నెక్స్ట్ కుకింగ్ వెజల్స్ గెట్ బ్లాక్ అండ్. కుకింగ్ వెజల్స్ అడుగు బాగాన బ్లాక్ గా నల్లగా మెసగడుతుంటుంది బికాస్ ఆఫ్ ఇన్కంప్లీట్ కంబషన్ మా. బట్ 1 4 2 3 1 4 2 3 option B ma. Next one ma, oxidation reaction, addition reaction, substitution reaction, catalyst ma. So oxidation reaction, ethyl alcohol undergo oxidation, ethyl alcohol undergo oxidation. Alcohols no oxidation చేస్తే aldehydes గాను తర్వాత యాసిడ్ గాను కన్వర్ట్ అవుతాయి. అడిషన్ రియాక్షన్ మా, ఆల్కీన్ CH4 ఇథీన్ అన్నమాట హైడ్రోజన్ తో అడిషన్ రియాక్షన్ లో పాల్గొంటుంది. నో దట్ అన్సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్ ఆల్కీన్స్ అండ్ ఆల్కైన్స్ అండర్గో అడిషన్ రియాక్షన్. సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ మా, CH4 ఆల్కేన్స్ మీన్ సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్ లేదా ఆల్కేన్స్ అండర్గో substitution reaction. Catalyst ma, nickel is used as the catalyst ma. 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 option C ma. Which are the following is odd one? Odd ga undedi ma ఏ చూడమా, మిథనాల్ ఓఎల్ ఆల్కహాల్ ఉంటుంది. మిథైల్ ఐసర్ మిథైల్ క్యూటోన్ ఏవియేషన్ గ్యాసోలిన్ అవి మూడు కూడా ఫ్యూయల్ గా వాడతారు, ఫ్యూయల్స్ గా వాడతారు, పెట్రోల్ కు కలుపుతారు. ఆడ్ వన్ ఇస్ వెనిగర్, ఇట్ ఈస్ ద అసిటిక్ యాసిడ్ మా వెనిగర్. గ్యాసోహాల్ మీన్స్ 10% ethanol in gasoline ma. Option A ma correct. 10% ethanol in gasoline is means gasohol. Vinegar అంటే ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నామ్మా, 5 to 8% solution of acetic acid in water ma. Option C ma. బాగా గుర్తుపెట్టుకోం, 5 to 8% acetic acid in water. ఇది మెయిన్ మా. ఇక్కడ ఆల్కహాల్ ఇచ్చినాడు, ఇక్కడ బెంజీన్ ఇచ్చినాడు, కాబట్టి రాంగ్ మా. ఆప్షన్ సి. నెక్స్ట్ strong acids have pH less than 1 ma. Strong acids ku pH less than 1 ఉంటుంది. moderate acids కు pH 1 to 5 ఉంటుంది. weak acids కు more than 5 ఉంటుంది, ఇక్కడ 3 to 1 option C ma. which of the following is incorrect match అన్నాడు మా. Formic acid C15H31 COOH, it is correct. Stearic acid C17H35 COOH. Oleic acid అనేది wrong, incorrect match. It is wrong one, option C ma. Oleic acid formula C17H33 COOH ma. Glycerol అంటానే trihydric alcohol ma. Glycerol is trihydric alcohol, trihydroxy alcohol లేదా ట్రైహైడ్రిక్ ఆల్కహాల్ అంటాం. అంటే 3 హైడ్రాక్సీ గ్రూపులు ఉంటాయి. గ్లిజరాల్ లో 3 హైడ్రాక్సీ గ్రూపులు ఉంటాయి, 3 OH గ్రూపులు ఉంటాయి. నెక్స్ట్ మా, డయామీటర్ ఆఫ్ టూ సొల్యూషన్స్ ఆర్ లెస్ దాన్ 1 నానోమీటర్. డయామీటర్ ఆఫ్ కొల్లాయిడల్ సొల్యూషన్స్ ఆర్ మోర్ దాన్ 1000 నానోమీటర్స్. బోత్ ఆర్ కరెక్ట్. ఆప్షన్ both are correct. Next one ma, miscellany repels to each other. Miscellany soap, cleaning action of soap lo చెప్పుకుంటాం. cleaning action of soap lo miscellany repel to each other because of ion repulsion. ion వికర్షణ వల్ల in the soap miscellanies
soap miscellaneous లో చూడమ్మా. The ionic end of soap is on the surface of the cluster while the carbon chain is in the interior of the cluster. Carbon chain interior of the cluster అన్నాడు. Ionic end surface of the cluster అన్నాడు. It is the option. It is the option. Correct ma. Next one, pentane has pentane C5H. Pentane ma C5 H12 ma C5H12 ma C5H12 ma. సో పెంటేన్ లో ఎన్ని బాండ్స్ ఉన్నాయన్నాడు మా. పెంటేన్ లో అన్ని కార్బన్లు సింగిల్ బాండ్ తో ఉంటాయి. అన్ని కార్బన్లు కార్బన్ కార్బన్ సింగిల్ బాండ్ ఉంటాయి. ప్రతి హైడ్రో కార్బన్ మీద హైడ్రోజన్లు అటాచ్ అయి ఉంటాయి. ఇవన్నీ హైడ్రోజన్స్ మా. ఇప్పుడు టోటలీ కౌంట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ బాండ్స్ మా. ఇవన్నీ హైడ్రోజన్స్. కౌంట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ బాండ్స్. నెంబర్ ఆఫ్ బాండ్స్ 3 3 3 3 3 plus 1 16 covalent bonds ma. 16 covalent bond. Mineral acids are stronger than carboxylic acid because mineral acids ma. Mineral acids hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid etc. Carboxylic acids ma. Acetic acid, ethanoic acid, methanoic acid, propanoic acid, oleic acid, palmitic acid లాంటివన్నీ ఎందుకు మా. Mineral acids are completely ionized. Mineral acids are completely ionized. It is correct one ma. Carboxylic acids are completely ionized. Tappo mineral acids are partially ionized. Carboxylic acids are partially ionized ma. So 1 and 4 correct ma. 1 and 4 option A ma. Mineral acids HCl H2SO4 వంటివి completely ionized అవుతాయి. కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ అసిటిక్ యాసిడ్ వంటివి వీక్లీ పార్షియల్ అయనైజ్ అవుతాయి. హెటరో ఆటమ్ ప్రజెంట్ ఇన్ హెటరో ఆటమ్స్. హెటరో విజాతీయ పరమాణువులు. ఇందులో ఏమేమి ఉన్నాయి? ఆక్సిజన్ ఉంది, క్లోరిన్ ఉందమ్మా. కార్బన్ హైడ్రోజన్ మాత్రమే ఉంటాయి, హైడ్రో కార్బన్స్ అంటాం. కార్బన్ హైడ్రోజన్ తో పాటు ఇతర ఆటమ్స్ ఏవైనా ఉంటే హెటరో అటామిక్ మాలిక్యూల్స్ అంటాం, హెటరో అటామిక్ కాంపౌండ్స్ అంటాం. ఆక్సిజన్ సల్ఫ్ క్లోరిన్ రెండు ఉన్నాయి. ఆక్సిజన్ 1 and 4 ma. 1 and 4 oxygen and chlorine. Which are the following represents a saponification reaction? Soap formation ma. Saponification reaction. Soap formation. Soap లో ఏం చేస్తారు? ఎస్టర్ ను హైడ్రలైజ్ చేస్తాము. ఎస్టర్ ను హైడ్రలైజ్ చేస్తాము. లాస్ట్ వన్ ఆల్కలైన్ హైడ్రాలసిస్ ఆఫ్ ఎస్టర్. Alkaline hydrolysis of ester to form soap is known as the saponification reaction. CH3COO CH5 ethyl acetate and ester NaOH base alkali antam. Alkaline hydrolysis of ethyl acetate forms sodium acetate plus ethyl alcohol. It is the correct ma. Harsha takes 3-4 test tubes ma. Harsha ane upload 4 test tubes తీసుకున్నాడు ma. మార్క్డ్ as A B C D. A అనే టెస్ట్ ట్యూబ్ లో NaCl, B అనే టెస్ట్ ట్యూబ్ లో Na2CO3, C టెస్ట్ ట్యూబ్ లో NaHCO3 అండ్ D టెస్ట్ ట్యూబ్ లో NaOH తీసుకున్నాడు. యాడెడ్ అసిటిక్ యాసిడ్ టు ద టెస్ట్ ట్యూబ్స్ 1 by 1. ఒక్కొక్క టెస్ట్ ట్యూబ్ లో అసిటిక్ యాసిడ్ ను కలుపుతూ ఉన్నాడు. అసిటిక్ యాసిడ్ కలుపుతూ ఉంటే చూడమ్మా, every time immediately brings a lighted matchstick near the mouth of the test tube. ప్రతి టెస్ట్ ట్యూబ్ లో అసిటిక్ యాసిడ్ కలుపుతే ఏం చేస్తున్నాడు? ఇమ్మీడియట్లీ బ్రింగ్స్ ద లైటెడ్ మ్యాచ్ స్టిక్ నియర్ ద మౌత్ ఆఫ్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్. పరీక్షణాళిక మూతి వద్దకు వెలుగుతున్న అగ్గిపుల్లను తెచ్చినాడు. ఈ అబ్జర్వ్ దట్ మ్యాచ్ స్టిక్ ఎక్స్టింగ్విషర్స్ ఇన్ దిస్ కేస్. మ్యాచ్ స్టిక్ ఆరిపోయింది. సో మ్యాచ్ స్టిక్ ఆరిపోయిందంటే విచ్ పుట్స్ అవుట్ ద బర్నింగ్ మ్యాచ్ స్టిక్ మా. వెలుగుతున్న క్యాండిల్ కానీ, వెలుగుతున్న పుల్లను కానీ, వెలుగుతున్న అగ్గిపుల్లను కానీ ఆర్పేసేది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ కావాలంటే అసిటిక్ యాసిడ్ వేడితో రియాక్ట్ కావాలా? కార్బోనేట్లు, సోడియం హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్లతో రియాక్ట్ కావాలా? కాబట్టి B and C in test tubes B and C which containing sodium carbonate and sodium hydrogen carbonate when reacts with acetic acid liberates carbon dioxide. This extinguishes matchstick ma. నెక్స్ట్ చూడమ్మా, ఆల్కహాల్. ఆల్కహాల్ అంటే నేను తొమ్మిది చెప్పుకున్నాం.
OH ఉండాలా. ఆల్కహాల్ అంటేనే OH ఫార్ములా ఉండేవి ఆల్కహాల్స్. ఆల్డిహైడ్స్ అంటేనే CHO జనరల్ ఫార్ములా ఉండేవి. సో CHO is the aldehyde, ROH is the alcohol, carboxylic acid మా COOH గ్రూప్ ను యాసిడ్ గ్రూప్ అంటాము. అమైన్స్ NH2 గ్రూప్ ఉండే RNH2 అమైన్లు అంటారు. NH2 గ్రూప్ ఉంటే అమైన్లు అంటారు. ఇది మ్యాచింగ్. నెక్స్ట్ వన్ మా C5H8 5 2 10 2 పోతే 8 C5H8. It satisfies the one of the alkyne pentane అంటాము. It is pentane అంటాము. CH3 CH2 CH డబుల్ బాండ్ CH2. సో ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ ఉంది, ఆల్కీన్ కావాలా. సో 4 కార్బన్లు ఉన్నాయి. బ్యూట్ ఫస్ట్ కార్బన్ కు డబుల్ బాండ్ ఉంది, బ్యూట్ 1 అంటాము. CH3 CH2OH CH3 CH2OH ఉంటే ఆల్కహాల్స్ అంటాం. చివరిలో OH హోల్స్ రావాలా. ఇథనాల్ 2 కార్బన్లు ఉంది, CH3 CH2OH ను ఇథనాల్ అంటాము. ఇట్ ఈస్ చూడమా రింగ్ కాంపౌండ్, 4 కార్బన్లు రింగ్ గా మారి ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ ద సైక్లోబ్యూటేన్. 4 కార్బన్స్ ఫార్మ్స్ ఏ సైక్లోబ్యూటేన్. నెక్స్ట్ వన్ ఆల్ హోమోలాగస్ హ్యావ్ సేమ్ జనరల్ ఫార్ములా. హోమోలాగస్ ను సేమ్ జనరల్ ఫార్ములాతో చూపించవచ్చు. Successive members differ by CH2 group. Successive members of homologous series differ by CH2 group. Correct ma. Molecular formula CH2 అయితే 14 correct ma. Both are correct. Both statements A and 1 and 2 are correct. Next ma. sp3 carbon is called saturated carbon. Correct ma. sp and sp2 carbons are called unsaturated carbons ma. Both are correct ma. Both are correct ma. sp3 అంటేనే సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్ లో కార్బన్ ఉంటుంది కాబట్టి సాచురేటెడ్. నెక్స్ట్ వన్ ఆల్కలైన్ హైడ్రాలిసిస్ ఆఫ్ ట్రైఎస్టర్స్ ఆఫ్ higher fatty acids producing soap is called saponification. Correct ma. Fats are esters of higher fatty acids and the trihydroxy alcohols known as glycerol ma. So fats అనేవి triesters of higher fatty acids with glycerol. Both are correct ma. Both are correct ma. Next one. The redistribution of orbitals of almost equal energy in individual atoms will give equal number of new orbitals known as hybrid orbitals with identical properties like energy and shape is called hybridization. Correct ma. The concept of hybridization was introduced by Linus Pauling. Both are correct ma. Both are correct ma. Next one. Third most element for the existence of the life on the earth is. Third most element for the existence of life on the earth is oxygen ma. First most abundant element ఏం చెప్పుకున్నాము ఎర్త్ లో అల్యూమినియం తీసుకున్నాం, దెన్ ఆక్సిజన్ తీసుకున్నాం. సారీ అల్యూమినియం తర్వాత ఐరన్, దెన్ ఆక్సిజన్ థర్డ్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్. జనరల్ ఫార్ములా ఆఫ్ ఆల్కేన్. ఆల్కేన్ అంటేనే CnH2n+2b మా. ఆల్కీన్ అంటేనే CnH2n ఆప్షన్ ఏ మా. Graphene is dash times stronger than the steel but 6 times lighter. Graphene అనేది స్టీల్ కన్నా 6 times తేలికగా ఉంటుంది, 200 times స్టీల్ కన్నా బాగా గట్టిగా ఉంటుంది. కెమికల్ ఫార్ములా ఆఫ్ యూరియా. NH2CO NH2 మా. ఇది మా CO NH2 taken twice. CO NH2 taken twice. దీన్ని NH2CO NH2 అని రాస్తాం. The solution is the solute particle dispersed in the solvent. Solute particles ma. Dispersed in solvent are less than 1 nanometer. 1 nanometer కన్నా తక్కువ సైజ్ ఉంటే ఉంటారు ట్రూ సొల్యూషన్స్ అంటామా. The bond angle of methane molecule is methane CH4 మా. methane అంటేనే CH4 గుర్తు రావాలా. CH4 లో బాండ్ యాంగిల్ ఎంత అంటే 109 degrees 28 minutes. హైబ్రిడైజేషన్ అయితే sp3 అని రాయాలా. ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్. కార్బన్ యొక్క ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ మా. 1s2 2s2 2px 1s2 ఆప్షన్ సి మా. 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1. It is the 2p
Z ma. So 1s2, 2s1, 2px1, 2p1, 2pz next. General formula of esters. Ester antane RCOOR, RCOOR, option D ma. OH ఉంది alcohols, CHO అంటే aldehydes, COOH అంటే acids అన్నాలా. Suffix for carboxylic acids మా. Carboxylic acids కు suffix oic acid మా. methanoic acid, ethanoic acid, propanoic acid అలా చెప్తాము. నెక్స్ట్ ఇదేదో రాంగ్ ఉంది ఇక్కడ, దీని క్వశ్చన్ లేదు, లీవ్ ఇట్ మైది తప్పు, ఇది దీనికి క్వశ్చన్ అనేది మిస్ అయింది, ప్రింట్ మిస్టేక్. నౌ లీవ్ ఇట్ మా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. ప్లీజ్ లైక్, share and subscribe to my channel. Once again I request you to like, share and subscribe to my channel. It is exclusively for students who are going to appear for TET, DSC, RGUKT, IIIT and also Polyset ma.